Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnuva. Houston, we have a problem. Ja se vikam Milenko Nedeljkovski od Makedonije, kako i site vije. Po tatko sam od Skopje, novu generaciji. Po majka sam od delot, od kaj što dođe najgolemije del od vas, a to je tamo strumički odel. Odnosno, dedo mi Vasil, tatko mu na dedo mi Vasil, simnato od selo Garvan vo Radoviš, a od Radoviš potom vo Strumica. I na mjesto to na Esperanto, dedo mi imao golema kuća, nivi i tako natamo. I došle partizanite 45. i mu uzemale se. I to je taka strumička ta saga naša. Prvo mu blagodaram na Dončo što me vikne ovdje kada možem da vi kažem zbor dva od onaš, ja što mislim, do koliko vi interesira. Nije patuvame za Paris, kako televizijska ekipa, te se vajde predložujeme. Otići i sledime izborite vo Francija, predsjedateljski izbori koji se prvi od krug ova nedela, po 2 nedelje na 7. vtori od maj, vtori od krug. Geostrateški i geopolitički slučitelno važni izbori za sve to, ne samo za nas. Od pričine što pred našite oči počne da se ruši, veke se smeni, počne da se ruši svetot koji do ovaj moment go poznavahme. Mnogo mina analitičari bi rekli deka svetot se promeni vo vremeto na padjanjeto na Berlinski zid i objedinovanjeto na Germanija, međutim, realno to se menova vo ovija momenti i site što sme, hvala mu na Boga, sve ušte živi, sme svedoci na to. A to vo jedan najmal prostor je slučuvanje to okolo rešenije to na narod na Velika Britanija da izglasa referendum vo korist na Brexit, znači da izlazat od Evropskata unija. Po to isključitelno dobrite rezultati na jedan simpatičan lik vo Amerika koji se vika Bernie Sanders vo ramkite na Demokratskata partija i po to golemata pobjeda na Trump nad Hillary. Bez razlika koliko posle toga potezite na Trump može da se razočaruvački ili nekonzistentni na to što to go tvrdeše, sepak negovata pobjeda prethodno i golemo to dviženje što ga imaše Sanders pokaže, isto tako kako i vo Velika Britanija, deka narodot vo tija državi, luge to obični od narod vije, nije, konečno dojde do situacije da reče dosta je od vas svetski geostratezi, svetski geopolitičari, vije što sada da pravite svetska vlada vo senka, najrazličniji golemi korporaciji, nafteni industriji, bankarski sektori, tako na tamo iluminati, masoni, evreji, tako na tamo. I deka je dosta, deka narod počne da si go rešava. Da si gi rešava svojite probleme. Jedno od tija ključni momenti je to se tokmo izborite vo Francija i zato nije odime tamo, zato što pobedata na Le Pen, ili barem pobedata vo prvi krug na Le Pen, znači deka će je pobeda na žena, može jedan predsjedatelj koja je protiv ponatamošnjeg členuvanja na Francija vo NATO, koja je ogromen evroskeptik, saka da izvadi ta država od Evropskata unija i koja saka da gi razvije prijateljske odnosi su u Rusiji, od pričina što Rusija ne ote oni nešto mnogo se saka, tu je ogromen pazar i je dobro za ekonomijata na ta država. I ovdje sme svedoci Durijevo Germanija, deka koliko i da Germanija sledi oficijalna ta politika na zapadu, odnosno na Brisel, za sankciji protiv Rusije, ta sankciji te ne važat za gasovod niz Severno to more, za ušte jedan gasovod do nego paralelen. Tako na tomu, znači tamo kada što je biznis otika i što je relacija to ostanova. Znači sve to v ovaj moment se menuva, vključitelno i pred samo 2 dana referendumot vo Turcija i pobedata na idejata na Erdogan, da je zaseli svojata
својата позиција како функција во таа држава. Едноставно народот секаде во светот полека, но сигурно почнува да си го кажува клучниот збор. Ако се сеќавате 1-2 години назад ако одиме, нешто слично беше и со референдумот за отцепување на Шкотска од Велика Британија, меѓутоа тоа што беше извршен огромен притисок од Лондон. Многу работи беа подземно направени и тој за малку тој референдум не пројде. Зошто ова го кажуваме сето? А овдека сум сепак дојан да зборуваме ние за Македонија и за нашите сегашни случувања. Тамо го кажувам од причина што рефлексијата на тоа што се случува во големите држави секако е доаѓа и до нас. Значи тамо народната поговорка вели каде што слоновите играат, тревата кај што се борат, тревата страда, ситните тие тревички се тие што се газени, една од нив е Македонија. Македонија е мала држава, меѓутоа држава со голема историја, големо име, големо наследство и со големо срце и со исклучително голем и храбар народ. Да е било како поинаку, до сега ќе била згазена. Не зборам тоа за во последните 2 месеца, 2 години или 20 години, во последните 2.500 години. Тоа е држава која последна доби своја државнотворност во тој дел од светот. Држава која значи немала архив, немала музеи, немала суд, немала универзитет, а сепак сите атрибути на држава и на народ ги задржала. Јазик, традиција, фолклор, вез, песна, букви, значи апсолутно све, семејство, религија, вера, значи се ги задржала без разлика што немала држава. Тоа само ја покажува силината и на тој народ и на таа нација на која овдека сме сите дел. Ние сме од самото осамостојување на Република Македонија од 91 навамо, ние сме под постојан атак. Ја минатата година во мај напишав, кога беше исто така многу тешко како што е сега, кога напишав една колумна која носи наслов "Кога тоа на Македонија е било лесно?" Според мене никогаш. Ниту 903 која биле требени цели села, ниту 45 која било истребена македонското население од Беломорска Македонија, погрешно наречена Егејска Македонија. Кога се повлекле и ги предале македонските партизани и комунисти биле предадени од тогашниот Советски сојуз и биле оставени селата на милост и немилост на бомбардирање со наплам, бомби со оган од страна на британската авијација на РАФ. Ниту после тоа, кога со помош на УДБА, на КОС, подоцна на ДБК, беа отстранувани сите видни македонски имиња. Ченто, Панко, Ристо Шишков, може ги набројуваме до без. Значи, на Македонија никогаш не е било лесно. Така и сега не е лесно. Меѓутоа, ете така некако магионичарски секогаш преживувал. И сега човек кој се праша, мене многу луѓе ме прашуваат, добро, пак вие малецки, малку народ. И тој малку народ не сте сите македонци, има албанци и други етнички заедници. Па и тие малку македонци, па и тие се поделени едни на една страна, други на страна. И како успевате да преживеете? Стварно нема одговор на тоа прашање. Некој е чудно, дали е поврзано со некој од горе кој го гледа сето тоа и кој е врховен судија и создател на судбината на сите нас заедно и на секој нас поединечно. Тоа не може да го одговорам, но факт е дека е нелогично да ние сето тоа го издржиме. Во последните 2 години ние се соочуваме со страотен атак во Македонија. Од сите можни страни и сили, нешто што малку попошти благодарение на победата на Трамп. Можем да замислам што ќе беше ако администрацијата во Вашингтон ја водеше Хилари Клинтон. Меѓутоа, со атак од сите страни, и од Брисел, и од Берлин, и од Париз, и од Рим, за соседните држави и да не збориме. Ние сме единствен пример во светот каде
što sите соседи се ни бранат или не ни признават. Јазик, едните име, едните нација, едните црква, едните сакаат територија да не земат, сите сакаат нешто да не земат. А ние никому ништо не ќе не земат. Многу интересно е тоа. Значи, ние ничија црква не спориме. Ничиј јазик, идентитет, не велиме, чекај, сакаме да земеме, не знам, Благоевград или Преспанско езеро. Ништо не велиме, неќеме, ништо сакаме, само ете тоа што сме се договорили да остане. Под преголем атак сме во последните 2 години и за жал немаме во светот ни еден пријател што нас може да ни помогне. И ни помага, значи не постои. Официјалната политика на Република Македонија од сите влади до сегашни и од овие што ги правеше СДСМ и од овие што ги прави ВМРО, има кажано дека наш стратешки партнер е Соединените Американски држави, дека сме прозападно ориентирани и така натаму. Меѓутоа, факт е дека најголемите напади, тепање, малања, најголемиот ќотек ние го јадеме точно тие со кои сме како стратешки партнери. Од спротивна страна, ние не можеме да направиме ни баланс, па да речеме добро, ние не сме за русите или не сме за кинезите или не сме, не знам, за индијците, ама барем да имаме еден баланс како што имаат србите. Србите балансираат. Еве и Вучич балансира помеѓу Меркел и Путин, помеѓу Германија, Европска унија и Русија. Ние немаме кај да балансираме. Ние немаме никаква помош од Русија. Ниту верувам дека ќе имаме. Историски никогаш не сме можеле да се потпреме ни на царството, Руското царство, ни на Советскиот сојуз, ни на оваа Русија. Кинезите се далеку, не ги интересира бизнис, они си имаат друга матрица и се надвор од сето ова и ние сме оставени сами. Ние имаме реално еден стратешки партнер, голема држава, меѓутоа тој е огромен мач со двеоштрици. Тој стратешки партнер е Турција, меѓу другото и затоа што е ова, ние кај што сме, нивна територија било 500 години, затоа што е тоа исто им создава проблем на нивните крвни непријатели грците и така натаму, меѓутоа турците си имаат своја религиозна агенда која предпочита многу џамии кои треба да се изградат во Македонија и со самото тоа таа понуда е не до крај честна и коректна и едноставно е подарок кој кога си во тесно мора да го примеш, меѓутоа прашање дали ќе донесе на долга стаза, во долг правец дали ќе донесе некаков резултат. И вака човек, ако изанализира, исто така со соседите, значи ние не можеме дури ни на оние со кои реално и покрај тоа што имаат исто направено многу зверства во Македонија и во првата Балканска и втората Балканска, прва, втора светска и така натаму, значи Србија, и покрај исклучително убавите врски што ги имаме со таа држава, ние дури ни на таа држава не може да се потпреме. Па имавме примери на одвратни изјави на нивниот министер за надворешни работи Ивица Дачич пред 2 месеца, па го имавме Александар Вучич сега кога дојде тамо кај него Маккейн, кој изјави следно, вика, нас не е важно албанците во Македонија да се задоволни. Кој те прашувате? Може евентуално да ги задоволи своите албанци во Косово и Метохија. Албанците во Македонија, ние со нив имаме мегдан да се задоволат, не се задоволат или да. Значи, дури и таа држава ние не може да се потпреме дури на таа држава. Тоа е многу еден интересен момент. Едноставно ние немаме, например, ако се сеќавате Хрватска кога влегуваше во НАТО и во ЕУ, има дури направија сите нивни пејачи песна која се викаше Данке Дојчланд, нели? Германија ги поддржа нив и така натаму. За Словенија да не зборам. И така, кога влага Романија, Бугарија, Албанија во НАТО, сите има поддршка, ние апсолутно немаме оставени како куќе на улица сме, така, значи, онака баш. И ај што сме оставени, него и сите не тепаат, исто како куќе на улица. И сега во таква една ситуација реално и се прават и грешки
i nerazumni potezi i pravi potezi, ама ne može se vidi далечината нивна. И сме доведени во една ситуација во која сме сега. Всушност, јас сум имал многу разговори естаблишментот политички, луѓе кои разговарале со мене пријателски, официјално, неофицијално и така натаму, и кои ќе ме прашаат кој е излезот, кој е решението. Мојот единствен одговор секогаш бил и се уште е и ќе биде дека решението, силата, решението на борба против непријателите, силата што ја имаме е единствена и само една, а тоа е народот. Значи, ние немаме друга сила. Или да го преведам, Никола Груевски нема друга сила. Или пак да го преведам ВМРО ваквото од сега, ВМРО ДПМН, и тие нема друга сила. Единствена сила е народот. Значи, не може да рече, знае, за нас стои Португалија, Шпанија, Канада, Австралија, никој не стои. Само народот. И тоа, интересно, еве во овие 45-50 дена се покажа апсолутно дека е така. Еве и денеска имало огромни митинзи тамо, движења, затоа што доаѓа еден белосветски сатрап во ликот на Карл Билд, да проверил ситуација, тешко е и да го цитира човек, во име на загрижени не знам кои си од Западот, дури нема ни институција која го пратила, нема ни официјално кој те назначил, зошто, воопшто, која ти е агендата и така натаму. И он доаѓа тука сега нешто да кажува, од Шведска, од кадели, и прави извореден потек председателот Ѓорги Иванов и вика, не те примам. Слободен си. Еднаш не го прими Хан, еве сега не го прима овој, нема што да разговараме со тебе. И прави навистина потек како треба. Сега тој потек е недоволен на Иванов или на било кој, ако не е подкрепен со истомисленици, односно ако не е народот истомисленик. И денеска било блокирано исто така цело Скопје, едноставно не можел да се движи. Кога беше Хан, мораше на задната врата, криешкум, како глушец да излегува на задна некоја дупка, да се крие за да излезе да отиде од една до друга институција и да не сака да се соочи со народот. Народот во овој момент во Македонија е предводен од два лика кои се ликови. Мене ми е едниот добар пријател Борис Дамовски, долгогодишен уметник човекот, интелектуалец, и другиот е, тој го нарекуваат Бетмен, Богдан се вика, кој е помлад момак и така. Значи, ниту се ратоборни, ниту се воинствени, ниту се крвожедни, ниту се едноставно тргнаа со една агенда и се приклучи многу народ. Не се ни обидуваат тие нешто сега да се наметнат, па сега ние сме ова, едноставно го слушаат ритмот од чукувањето на срцата на народот, така реагират и ги вадат тие луѓе на улица, за да се покаже дека ние не можеме, ние као народ, као држава нема да дозволиме било каква промена во било кој правец. Токму и затоа, после овие 55-60 дена, планот што беше на сила да се избрка Трајко Велјановски од председателската позиција во собранието, на сила да се стави председател на собрание, кој прво требаше биде албанец, па потоа за да биде помеко не албанец, ќе ставиме некој што е, да кажеме, Оливер Спасовски, овој што беше министар за полиција технички, па после ќе го промениме со албанец, и да се номинира, односно да му се даде некаква форма на предлогот Зоран Заев да е премиер, па да биде избран за премиер и така натаму, да дојде до едно двовластие, до еден судир меѓу народот. Сето тоа едноставно не пројде затоа што пред врата има многу луѓе, као овде сега надвор да има еден куп луѓе. И не е баш пријатно да си ти избрал народот, да се викаш како сакаш викај се, Радмила Шекеринска или како сакаш викај се, и не е пријатно да треба да си дојдеш на работно место, ама да идеш цик-цак меѓу хаустори, меѓу пролази, помеѓу згради, на брзина се бутнеш во собранието. Така, криешкум,
da kažem, i legalno, bez malku, a na svoje to legalno работно место. Тука се поставува прашање дали од сето ова има излез. Тој одговор никој не може да го даде, најмалку јас. Од причина што премногу ветувања даде Зоран Заев кон диаспората на албанците, значи главните финансиери во државата, а со самото тоа и кон албанците во Македонија, премногу ветувања и сега тие како и за Охридскиот рамковен договор, кога добија одредено ниво на права, тие под тоа надоле нема да одат. Добивме од овој, сега и вие истото дајте него. Тоа е отприлика вака многу просто вака кажена нивна стратегија. Значи, без разлика дали Зоран Заев ќе биде премиер или нема да биде, мислам јас нема да биде. Меѓутоа, без разлика дали ќе биде или не, тој штетата ја направи до таа мерка да сега било кој да седне да преговара со албанците, треба да преговара со некој кој има исклучително високи барања да во секое село во Струмичко да се зборува албански, да се федерализира државата, да албанските општини каде што бизнисмените и луѓето нешто не плаќаат данок, туку не плаќаат и струја, како што е Арачинова, ако го следевте тој дел. Тие не плаќаат струја, меѓутоа Евана, која е приватна компанија, австрийска, која ќе ги исклучи, те излагаат и го блокираат патот. Тоа е сега да замислиме дека во Германија некој да не плати струја и да излезе на улица на ондека, да рече јас неќем да плаќам струја. Значи, нивото на барање, не само на очекување, него на барање на она што сега сака да си го добијат албанците е толку високо дигнато од страна на Зоран Заев, што неговата предавничка, квислиншка, историска улога која ја одигра, ќе има тешки последици по нашата држава. Сега во овој момент логично е да влезеш во чевлите на албанците, дека ако ВМРО на некои избори нема 61, ако има 60, ти нема да сакаш да коалицираш со него. Затоа што можеш 61 ти да си направиш и да ти ги сите можни желби исполнат. Да не забораваме исто така дека Охридскиот рамковен договор кој беше направен во ситуација кога државата беше предадена, односно кога раководството на државата потпиша предавнички пакт, капитулација, нешто што инаку не смеја. Сите тамо кои беа, и Љупчо Георгиевски, и Борис Трајковски, и Бранко Црвенковски, и Владо Бучковски, сите кои беа тамо потпиша историски предавнички договор. Тој огромен притисок кој беше направен од меѓународната заедница беше со цел да дај потпишете го овој договор и од тука ќе владее вечен мир во Македонија. Тој мир не владееше 15 години. Сега на тие максималистички барања што ги има, да Скопје биде двојазично, да кон Гостивар се приклучат сите можни села, да кон Кичево се приклучат сите можни села, со албанци кои живеат во тие села. Сега тие максималистички нас тогаш не се чинеа, сега ни изгледаат како детска градинка во однос на ова сега што се бара. Значи, во тој правец таа неизвестност ќе остане максимално до крај, иако улогите што ги играат партиите кои се околу Зоран Заев се сите доста различни. До пред овие избори владеачката и најмоćната Дуина Али Ахмети сега е осакатена и се исечени нозете и рацете со малиот број на пратеници, а ќе имаат се уште помал број на градоначалници, бидејќи за нивните градоначалници во Чаир, во Гостивар и во Тетово најмалку гласеше ВМРО за да бидат, инаку немаше да бидат.
Така да, таму е поделена ситуацијата во 10 пратеника на ДУИ. 3 до 4 инклинираат кон ВМРО, 6 до 7 кон СДСМ. И чудна е улогата, не чудна, него јасно чудна е улогата на БЕСА, која е партија направена практично од турскиот политички врв и действува, реагира и ги слуша наредбите од Анкара и е еден субјект кој постојано му го ремети сонот и спокојствието на Зоран Заев, затоа што не е сигурен во нив како ќе реагират, оти тие се послушници и ќе реагират на командата, односно на наредбата од Анкара. Многу комплициран состојба, искрено да ви кажам. И ќе го завршам ова се што го зборувам, а го завршувам затоа што сметам дека би можеле да си поразговараме малку. Ќе го завршам со тоа дека единствен излез јас кај што гледам, единствено она што мене ме прави оптимистичен е само народот. Значи без народ нема држава. Американците не успеа во своите инвазии и војни затоа што нема доволно, нели они викаат чизма на теренот, boots on the ground. Од народот ја изгубија војната во Виетнам, па ако сакате и во Кореја, во Авганистан изгубија војна од народот и русите и американците. Еве во Сирија една уништена држава не и можат ништо. Единственото нешто, единствената сила е народот. Така да, јас не знам колку од вас се членови на било или симпатизери на било која партија, овде не е ни важно. Важно е дека се сите македонци или од Македонија. Но факт е дека во Македонија во овој момент колку и да имаме ние забелешки, чекај, требаше вака, така, овде се сгреши, ама може тоа направиле. Значи колку и да имаме забелешки на ВМРО, ДПМН или на Никола Груевски на раководството, тоа е сепак единствениот официјален субјект политички кој ја штити целовитоста, унитарноста, историјата, наследството и иднината на нашата држава. И нормално сега би било крајно неправедно да не кажам дека тој субјект има и уште еден субјект во сето тоа, тој е председателот на државата Ѓорги Иванов, но Ѓорги Иванов е на 2 пати председател благодарејќи на поддршката и предлогот од ВМРО. ДПМН па значи целиот тој кредит на бранењето на државата оди во нивни раце. Тие луѓе, значи без разлика дали се збориме за ВМРО ДПМН сегашна или дали ни се допаѓа некој во раководството или не, без разлика дали се збориме за лидерот на таа партија Никола Груевски, без разлика дали се збориме за Ѓорги Иванов, кој е единствена официјална функција која функционира денеска во Македонија, сите тие немаат ниту еден пријател во светот, ниту една поддршка во светот, сем народот, сем собствениот народ, сем сонародниците, ништо друго. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.